Hello dear students. As informed earlier, we are starting the online coaching classes for KCET, JEE as well as NEET, and in this video I am going to deal with some extra content of the living world which is there in the given CET material books. The CET material books which we have provided through the college, in those material some extra content is given other than NCERT. Before discussing the multiple choice questions on the living world, I am going to inform about what are the important topics in first PUC and second PUC to get higher marks in the NEET and to pass the NEET examination in first attempt without going for any long-term course. After that, I am going to discuss the extra content of the living world which is given in the CET material, and later on I am going to discuss the multiple choice questions. So let us go for the extra content of living world chapter which is given in the CET books. So before moving to the extra content, let me revise what are the things that you have studied in the living world with respect to NCERT biology syllabus. The life is aggregation of chemicals which is unique, and these chemical molecules or chemical substances undergo reaction to show or they exhibit growth, reproduction, consciousness and the response to environment. This unique aggregation of the chemicals, if it is showing all these properties, it is considered as living. Earth is the only one planet which has supported the existence of life, and on the earth you can see the existence of life in different habitats such as forest, oceans, fresh water, marine water, hot springs, polar zones. All these are the area where you can see the existence or presence of the life. The living organisms show some important characters such as growth, reproduction, metabolism, response to the external stimulation, consciousness and cellular organization. Among these characters, the growth and reproduction are not the defining properties of living organisms, because in case of non-living things also the growth is taking place, but it is from outer side or from the external surface, whereas some organisms like mule and worker honeybee, even though they are living in condition, but they are unable to undergo the reproduction, so that growth and reproduction are not considered as the defining properties of the living. The sum total of all the chemical reactions taking place in the body of an organism, it represents metabolism. If the reactions are constructive, if they are resulting in the formation of some some product, it is called the anabolic reaction. If the product is converted into compound or it is divided, those reactions are catabolic reactions. Even though the reactions are carried out in the laboratory outside the living system, they are considered as living reactions because the interacting chemical compounds are non-living, but their interaction is living process. Hence, the chemical reactions in vitro are considered as living. Then coming to the next part, cellular organization. Body of every organism is made up of cell. It may be single cell or it may be many cell. Cell is the basic fundamental unit of the life. In the unicellular organisms, the body is made up of single cell.
In the multicellular organisms, the body is made up of many cells. Group of the cells represents tissue. Group of the tissues forms organ. Group of the organs form organ system. When many organ systems are aggregated or present together, they produce the body of an organism. But tissue, organ system are found in the body of multicellular organisms. Response to the external stimulation is shown only by the living organisms. Both plants, animals, microorganisms, all of them are showing the response to the external stimulation, and this external stimulation may be physical, chemical or biological. The example given in the explanation of the chapter are: touch me not. When this particular plant, Mimosa pudica, it is touched, its leaves undergo folding, and this is because of external stimulation. Here one question arises: the person who is in the coma condition, whether he or she is considered as living or non-living. The person who is in the coma condition is declared as brain dead, even though the person is respiring with the help of ventilator, even though person is getting the solutions like saline and other injections, but the patient body is not at all responding to either internal stimulation or to the external stimulation. Feeling of hungriness, feeling of thirst, all these are completely absent. There will be no internal stimulation, as well as the patient is unable to respond to the external stimulation, and all these are the conditions with respect to the patient in coma. Then response to the touch. The response to the touch is shown only by the living organisms. Non-living things are not responding to the external touch. In the entire world, up to date, 1.7 to 1.8 million organisms are so far identified, and all these organisms are provided with the names. Variety of organisms are present on the earth. The total number and different types of the organisms present on the earth, it represents biodiversity, and total number of biodiversity on the earth is 1.7 to 1.8 million. Every organism which is present on the earth, it is identified with some particular characters such as external appearance, internal structure, how it is reproducing, and what is the role played by that organism in the environment. So these are some particular descriptions, and it is possible through the characterization. Once the organism is characterized, it is possible to give the correct identification or correct description of the organism. It is called identification. Identification is followed by classification, grouping of the organisms based on similarities and differences. Finally, the organisms are provided with the names. The naming of organism or standardizing the naming of an organism is called nomenclature. Characterization, identification, classification, nomenclature are the four important basic processes of taxonomy, and taxonomy is the branch which deals with the study of identification, classification and nomenclature. The systematic arrangement of the organism through the classification is observed by systematics, and Carolus Linnaeus is regarded as father of taxonomy. He also proposed the binomial system of naming of the organisms. In the binomial system of naming, every organism is provided with a name, and that scientific name consists of two components. One is genus and another is species. The first name in the scientific name represents genus name, and the second name in the scientific name represents species name. Apart from that, the rules for the naming of plants and the rules for the naming of animals are given by
two separate organizations such as ICBN and ICZN. International Code for Botanical Nomenclature, this provides the rules for naming of the plants. International Code for Zoological Nomenclature, this provides rules for naming of animals. According to these rules, all the scientific names must be in the Latin. When they are handwritten, the genus and species names are separately underlined. When it is printed, it should be in the italic form. The first name of the scientific name represents genus name, second name of the scientific name represents species name. First letter of the genus name must be in the capital and first letter of the species name must be in the small letter. After writing the species name, the person who gave that name, his name can be represented in the form of abbreviation. For example, Mangifera indica Linn, where Mangifera is the genus name, so indica is the species name, LINN Linn is the abbreviation of Linnaeus, who proposed the Mangifera indica name for the mango. Usually organisms are provided with the scientific names to avoid the confusion created by local names or the vernacular names or the common names which are given by the people of that area and they are in the local languages. To avoid the confusion created by the local names, the scientific names are universally given and all of them are in the Latin language. Classification is always represented by the ranks or different categories, and this representation is called taxonomic hierarchy. Highest taxonomic rank or the category is kingdom. When kingdom is classified, many phyla or division are obtained. When phyla or division are classified, many classes are obtained. When classes are classified, many orders. Classification of the order provides family and classification of the family gives genus. Classification of the genus provides species. As we move from species to kingdom, the number of similar characters goes on decreasing from species to kingdom. All these are the different ranks or the categories. Representation of the classification using these different categories or the ranks is called taxonomic hierarchy, also known as Linnaean hierarchy. The taxonomy can be studied with the help of the materials called taxonomic aids such as herbarium, botanical garden, then zoological park, museum, key, flora, manual and monograph. The definition of the species, group of closely related organisms which are capable to undergo reproduction to produce the fertile offsprings. This is the brief revision of the first chapter, Living World. So now I am going to explain the extra content which is given in the CET material. So before that, let me inform the NEET chapter wise weightage for biology. What are the important chapters to concentrate to get passed with the NEET examination of both first PUC and second PUC? So here is the information. First, pattern of NEET exam. So totally there are 180 questions. The time allotted is 3 hours. Pen and paper based examination. That means ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. OMR ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. The total number of questions to be answered in 3 hours is 180 question. 45 questions from the physics, 45 questions from the chemistry, 90 questions from the biology. To pass the NEET examination, you have to concentrate on the biology chapters. And ನೀವೇನು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, that is very 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 important to get the high marks in the NEET examination. NCERT textbook of first PUC
NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ಅದರೊಳಗಿನವೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಈಸ್ ದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್? 4 marks ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಫ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರಿಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ. -1 ಫಾರ್ ಈಚ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಬಂದಾವ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? 4. 4 ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಹಾಕಿದರೆ -1 -1 ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರಿಗೆ ಬಂದಂಥ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 0 ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅನ್ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್, ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ if you don't attempt the question or you don't answer the question. So totally what is the marks for NEET? 720 marks. Total marks allotted is 720. Number of questions will be 180. 180 into 4. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರಿಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ತಪ್ಪಾದರೆ -1 -1 ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ topics? Yes, here is the complete idea. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಒಳಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಒಳಗೆ ಎದ್ರ ಮೇಲಿನೂ ಬರ್ತಾವ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ PUC, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಜಿಯಾಲಜಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ PU ಸಿಲೆಬಸ್. ದೆನ್ ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಈ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು they are very very important. Here you can see ಇದೇನು ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದು ಪೋರ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, that is representing the percentage of plant physiology, and here this one is representing the cell biology and cell division. Of course ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಅವ. genetics and biotechnology, this is from second PUC, and this is the portion or percentage of the questions from the chapter genetics ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಜಿಯಾಲಜಿ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈ ಥರ 5 ಟಾಪಿಕ್ಗಳವ. ಅದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದರೊಳಗಿನವೇ ಬರ್ತಾವೆ. ಇನ್ ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಯಾವವ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದೋಸ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜುವಾಲಜಿ. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಬಾಟ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜುವಾಲಜಿ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲೇ ಜುವಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್, ಸಾರಿ 50% ಅನ್ನೋದ್ರಕ್ಕಿಂತನೂ 40, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದದಿದು ಮಧ್ಯ, ಒಂದು 45% ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಫಸ್ಟ್ PUC ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ನಾಗಿನೂ ಬರ್ತಾವ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಜಿಯಾಲಜಿ, ದ ಮೇನ್ ಯೂನಿಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದು. ನಿಮಗೆ ಇದರೊಳಗೆ 7 ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತಾವ. ಈ 7 ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ the NEET examination from the biology of first PUC. So plant physiology, cell biology and cell division along with human physiology, and one more is there, plant diversity, algae, fungi, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and geosperms. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗದ. ಈ 3 ಭಾಗಗಳು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಬಾಟ್ನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಜುವಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ದ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಜಿಯಾಲಜಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ NEET. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು the extra things that are given in the CET book. Metabolism, already this you have studied. What is the definition of metabolism?
Sum total of all the chemical reactions occurring in the body is called metabolism. This I have explained. ಈ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಥರದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ anabolic. The term you need to remember. Anabolic or anabolism. They are commonly called constructive. ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಆರ್ ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್, ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. These are the two types of reactions of the metabolism. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಒಳಗಿನ್ನು ಎರಡು ಥರದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಒಂದು anabolic reaction and another is catabolic reaction, or simply you can write anabolism and catabolism. So what is anabolism and what is catabolism? ಏನಾಗ್ತದೆ? In catabolism, energy is released by breakdown of complex materials into simple ones. In cellular respiration, the breaking down of glucose into carbon dioxide and water to release the energy is an example of catabolism. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಆಗ್ತದೆ? ಇನ್ ದ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎದರಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಂಥ ರಚನೆ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ಸ್. ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯದ. ಇನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶದ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಉಸಿರಾಟ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್, ದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ತಿಂದಂಥ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಬ್ಲಡ್ ಥ್ರೂ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಆ ಗ್ಲುಕೋಸು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ. ನಾವೇನು ಉಸಿರಾಡಿಸಿದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಇವನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದ ಅನಬಾಲಿಸಮ್. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಡೆದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್. ಅತೀ ಸರಳ ರಚನೆ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ರಚನೆ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತು ತಯಾರಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಏನಂತ ಕರೀಬೇಕು? ಅನಬಾಲಿಸಮ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ the complex molecules are broken down. During anabolism, the complex molecules are synthesized. The example is photosynthesis. ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ. ಕೆಟಬಾಲಿಸಮಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಇಲ್ಲೇನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದೆ. Carbon dioxide and water are used
ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗ್ಲುಕೋಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ. ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಗ್ಲುಕೋಸು ಬ್ರೆಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಎನಬಾಲಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಗ್ಲುಕೋಸು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎನಬಾಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ and catabolism is called destructive reaction. Then last statement, this is also very important. Each metabolic pathway in the cell is tightly regulated by enzymes, both activators and inhibitors. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ anabolic pathway or it is catabolic pathway, to control that chemical reaction always enzymes are required. enzymes ಅಂದರೆ ಕಿಣ್ವಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಂಝೈಮ್ ಇರಲಾರ್ದೇ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಹೋಪ್ this extra part is clear to you. Then moving to the next one. This is another interesting point which is mentioned in the CET book. Homeostasis. What it means? What is homeostasis? With respect to this one, the definition is mentioned here. It is the maintenance of constancy in the internal conditions, in the bracket steady. Steady means constant, different from the environment. What it means? What is homeostasis? Homeostasis is also fundamental property of living organisms. ಯಾವುದರ ಒಂದು ಬದುಕೇದ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದರ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ಸು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್? ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ, ಈ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪೊಯ್ಕಿಲೋಥರ್ಮ್, ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಪೊಯ್ಕಿಲೋಥರ್ಮ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಹೋಮಿಯೋಥರ್ಮ್ಸ್. ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ, ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ? ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ನೆವರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದೇರ್ body temperature. Keep this in your mind. All the cold blooded animals, wherever they are living, they do not maintain constant body temperature. ಅದರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆದಂಥ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೈ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಗೋ ಆನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು the surrounding requirement. If the environmental temperature decreases, ವಾತಾವರಣದೊಳಗಿರೋವಂಥ ಉಷ್ಣತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ತನ್ನ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ. ಯಾವುದು? ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆನಿಮಲ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ತನ್ನ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ, ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಅವು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವ? ಈಗ ಮನುಷ್ಯನ ತಗೋರಿ, ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಸ್ತನಿಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದೊಳಗೆ ಏನೇ ಉಷ್ಣತೆಯೊಳಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ತನ್ನ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಯಾವುದು ಬದಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಹೋಮಿಯೋಥರ್ಮ್ಸ್ ದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಾತಾವರಣದ ಉಷ್ಣತೆಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಬದಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹೋಮಿಯೋಥರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? Why the cold-blooded animals are unable to maintain their body temperature and why the warm-blooded animals are able to maintain their body temperature whatever the changes occur in the environmental condition? Because the cold-blooded animals do not show the process called homeostasis. Cold-blooded animalsಗೆ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸನ್ನು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. Only they can change their body temperature according to the surrounding environment, whereas warm-blooded animals are able to maintain constant body temperature. Warm-blooded animalsಗೆ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಏನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರ್ತದ ಬಾಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕದ, ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಗದ. and warm blooded animals maintain the constant body temperature. ಹೊರಗೆ ಏನಾಗಲ್ತಕ್ಕ ಭಾಳ ಚಳಿ ಹತ್ತತ ಮೈ ನಡಗ್ತದೆ, ಶಿವರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಶಿವರಿಂಗ್ ಮೈ ನಡಕ ಬಂದಾಗ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೀಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿತದೆ. ಈಗ ಹೊರಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೀಟ್ ಅದ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೈ ಹೀಟ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಡಗಿದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೀಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. If the external environmental temperature is very hot, the organisms produce more sweat. ಜಾಸ್ತಿ ಬೆವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಕೂಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಪೈಕಿಲೋಥರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಶೋ ದ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್. Whereas warm-blooded animals are showing the homeostasis, they can maintain constancy in the internal condition, and the warm-blooded animals example are sheep, dog, pig, including man. So here this is the extra term homeostasis, the capacity or maintenance of constancy in the internal condition. It is called homeostasis and it is also the fundamental property of living beings. The next part with respect to living world, it is adaptations. How to define adaptation? What is adaptation? Adaptations are the results of natural selection and make the organisms better suited to their environment. The adaptations may be structural, physiological or behavioral. What it means? What is the meaning of adaptation? Adaptation means ಹೊಂದಾಣಿಕೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಯಾವ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬದುಕ್ತಿರ್ತದ, ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್, ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆನ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ adaptations always make the organisms better suited to survive in the environment. Say for example, camel. It is well adapted to desert. ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆ, ಈ ಒಂಟಿ ಆರಾಮ ಮರುಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಮರಳುಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಬದುಕ್ತದೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಅದು ತನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಟರನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ. ಆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ, ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ so many changes have occurred in the body of camel, and these changes may be structural,
physiological and behavioral. All these types of the changes, they make the organism to survive in the environment more suitably. This is called adaptation. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And this adaptation always helps the organism to survive in the changed environment. ಬದಲಾವಣೆ ಆದಂಥ ವಾತಾವರಣದೊಳಗೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಜೀವಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಗಲಕೋಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮಾಲಯ. ನಾವು ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟಿಗೆ ಹೊಂಟೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿದೌಟ್ ಊಲಿ ಕ್ಲಾತ್ಸ್, ವಿದೌಟ್ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್, ವಿದೌಟ್ ಶಾಲ್, ವಿದೌಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್? ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ? ಅದೇ ಶಾಲು, ಅದೇ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಟು, ಅದೇ ಸ್ವೆಟರ್ನ ನಾವು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಒಳಗೆ 12 ತಿಂಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ವಿಸಿಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಥರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಯಾವ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾವ ಅದೇ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾವ? ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್, ದೇಹದ ರಚನೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಬಹುದು. ಫಿಜಿಯಾಲಜಿಕಲ್, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರೋವಂಥ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಬಹುದು. ಇವನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್, ಅದು ವ್ಯವಹರಿಸೋ ರೀತಿ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದರೊಳಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ for better survivalence of an organism in their environment. ತಾವು ಬದುಕ್ತಿರೋಂಥ ಪರಿಸರದೊಳಗೇನೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು, ಜೀವಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆರ್: birds use wings for flight. This is called volant adaptation. The wings which are used by the birds, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಇದನ್ನು ವೋಲೆಂಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ವೆಬ್ ಫಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರೇ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೈಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀಡು ಕಟ್ಟುತ್ತದಲ್ಲ, ಜೀಡು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಹುಳ, ಆ ಸ್ಪೈಡರು ತನ್ನ ಸುತ್ತರದ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ವೆಬ್ ಜಾಳಿಗೆನ ಹೆಣ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಆ ಜಾಳಿಗೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವೆಬ್ಬನ್ನು ಎದಕ್ಕದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಟು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫುಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಪೈಡರ್. ಜೇಡ ಅದು ಬಲೆ ಹೆಣಿತದ, ಆ ಬಲೆ ಒಳಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಂಥ ಬೇರೆ ಹುಳಗಳು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫುಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಪೈಡರ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ, ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ, ಬಟ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಸರ್ವೈವಲೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್. Night blooming flowers are white and emit scent for attracting pollinating insects. Who are having jasmine plant in their house garden, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಅರಳುವಂಥ ಹೂಗಳು, ಈವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ರಾತ್ರಿ ಅರಳುವಂಥ ಹೂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ನೋಡ್ರಿ, ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಸ್ಮಿನ್, ಅದು ಅರಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತೆಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸು ಅಥವಾ ಸೆಂಟು, ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಸೂಸ್ತದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ.
ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಈ ಹುಳುಗಳು ಬೇಕು. ಆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದ ನೈಟ್ ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೈಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ದೆ ಎಮಿಟ್ ದ ಸೆಂಟ್. ಸಮ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀಫ್ಲೆಸ್ and are adopted for conservation of moisture, that is particularly water. What it means? Some desert plants are leafless. The best example and the well-known example that I can take is cactus. Cactus ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಾಸ್ಕಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೈನ್. ಅದರದ್ದು ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಳ್ಳುಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಯಾಕೆ? Cactus is adopted to ಡೆಸರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್. ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ತನಗೇನು ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ? ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ. ಮರುಭೂಮಿ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತದ. ನೋಬಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಡೆಸರ್ಟ್, ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜಸ್, ರಿವರ್ಸ್, ದೆನ್ ಓಷನ್, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವು ಮರುಭೂಮಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿ, ಸಮುದ್ರ, ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಡ್ರೈ ಏರ್, ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್, ಓನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರೀ ಉಸುಕು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋವಂಥ ಜಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಕಡೆಗೂ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವೇರ್ ದ ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಇವನ್ ದೋ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏರಿಯಾ. ಮರಳುಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೂ ಗಿಡಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕು, ನೀರೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ reduced the leaf size and some plants have become leafless. ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಎಲೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೈನ್. ಯಾಕೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೋತಾವ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಲೀಫ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾವ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಕಂಟೇನ್ ಸ್ಟೊಮಾಟ. ಪತ್ರರಂಧ್ರ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ, ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮಾಟ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮಾಟ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ, ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. Through the transpiration, water which is stored in the plant body is lost in the form of droplet. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ರೆ ಸಸ್ಯದ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ವಾಟರು ವೇಪರ್, ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ದ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್. ವೇಪರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆವಿಯಾಗೋದು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀರೇ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಡೆಸರ್ಟ್ ಒಳಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್, ಇಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ತಿರೋ ಅಂಥ ನೀರೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋದರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್? ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬೆಟರ್ ಟರ್ಮ್? ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಟು ಲೀಫ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಲೀವ್ಸನ್ನೇ ಉದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಏನು ಸಿಗುತ್ತಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದೆನ್ humming bird, the very attractive small bird, have extremely narrow and long beak, and while hovering suck the nectar of such flowers which do not have ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ನೋಡಿರಬಹುದು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್, ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿ, ಉದ್ದನೇ ಚುಂಚಿರ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಜ್, ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಿನ ಹೂ ಒಳಗೆ ಆರಾಮ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಉದ್ದನೇ ಬೀಕ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಮಕರಂದ, ನೆಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಕರಂದ, ಅದನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲಾಂಗ್ ಬೀಕ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಲವರ್ and it comes out. It is the adaptation observed in hummingbird. Then certain species of orchids resemble in shape, color and odor of
females of certain bees and flies. This one is very interesting. Such male bees or flies mistakenly attempt to copulate with the orchids in the attempt transfer the pollen grains from one flower to another flower. What it means? ಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೊಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್, ಇನ್ ಸಮ್ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ದು ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂವಿನ ಪಕಳಿ, ಒನ್ ಪೆಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಅದು ತನ್ನ ರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ. ಹೆಂಗೆ? ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್, ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೈಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಆರ್ಕಿಡ್ ಒಳಗೆ ಇರೋವಂಥ ಹೂವಿನ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ಲು ತನ್ನ ಶೇಪನ್ನು, ತನ್ನ ಕಲರನ್ನು, ತನ್ನ ಸ್ಮೆಲ್ಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತದಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಹನಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೈ. ಹೆಣ್ಣು ಹನಿ ಬಿ, ರಾಣಿ ಜೇನು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಹುಳ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ದೇಹದ ರಚನೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾವ ಆ ಥರ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತದ. ಯಾವುದು? ಪೆಟಲ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಕಿಡ್. ವೈ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್? ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು? ಈ ರೀತಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇಪನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಆಫ್ ಬೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೈಸ್. ಆ ಪೆಟಲ್ಲು ಫೀಮೇಲ್ ಥರ ತನ್ನ ರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಈ ಮೇಲ್ ಹುಳಗಳು ಏನಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವ? ದೇ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಪೆಟಲ್ ಆಸ್ ರಿಯಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಂಥ ಆ ಹೂವಿನ ಪೆಟಲನ್ನು ಈ ಮೇಲು ಹುಳಗಳು ಖರೇನೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾವ? ಫೀಮೇಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟೇ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊತಾವ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಮಿಟೇಷನ್, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ, ನೀಟಾಗಿ ಫೀಮೇಲ್ ಹುಳುದ ಥರ ತನ್ನ ರಚನೆಯನ್ನು, ಕಲರನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಅದು ಪೆಟಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಾರ್ದೇ ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ಹುಳ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಕೇಶರಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಕೇಶರಗಳಿಗೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫ್ಲವರ್ ಟು ಅನದರ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೈ ದ ಮೇಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ದೆನ್ adaptations are of two types. Some organisms show short term adaptation, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಶೋ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ and completely disappear when the stimulus is removed. ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದೊಳಗಿದ್ದಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಫುಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ, ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸು ಹೊಳ್ಳಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅವು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಇರೋವಂಥ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸು ಅಲ್ಲ. ದೇ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೋತಾವ. ಆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ಸು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ, ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಚೋದನೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ನು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ? ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ಡಾರ್ಕನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಸನ್. ಈಗ ನಾವೇ ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿಲೊಳಗೆ ನಿಂತರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್, ಯಾವುದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಟೆಂಪ್ರವರಿಯಾಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆದಂಥ ಸ್ಕಿನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ರೋಸಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಲಿ
ಪೀಪಲ್, ರೋಸಿ ಚೀಕ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಲಿ ಪೀಪಲ್. ಈ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಜನರ ಚೀಕ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿಶ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್. ಆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಕೋತಿರ್ತದೆ. ಲೋ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್. ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್, ಈ ಹಿಮಾಲಯದೊಳಗೆ ಬದುಕ್ತಿರುವಂಥ ಹಿಮಕರಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊರಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಬಾಡಿನ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ, ಅಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೋತದ. ಆವಾಗ ಅದ್ರ ಬಾಡಿದು ಹೊರಗಡೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಬೀಜಗಳು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಒಳಗೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಸೀಡನ್ನು ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಒಳಗೋ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗೋ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್, ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್, ಅವಾಗ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಟೆಂಪ್ರವರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ದೆನ್ ದ ಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಮೂಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟಚ್, ಮೂಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೈಟ್. So both of them are considered as a tropism in case of plants. All these are the temporary adaptation. So I can give one more example. ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಟಚ್ ಮೀ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರದ್ದು ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಂಥ ಲೀವ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆದಂಥ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ನು ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರವರಿಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಗೇನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುವು? These are the adaptations which remain permanent and persist even in the absence of stimuli. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆದಂಥ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೀಕ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಇನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ನೀವು ಅದು ಹಾರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೆದರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಕುಕ್ಕಿ ತಿನ್ನಬೇಕಲ್ಲ, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೀಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಲ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ which makes the foot more strong and it balances the body. This is permanent adaptation. Use of tail in as fifth limb in kangaroo. Use of tail as fifth limb in the kangaroo. Kangaroo is very fast running. ಅದು ತನ್ನ ಟೇಲನ್ನು ಐದನೇ ಲಿಂಬ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ. ದೆನ್ opposable thumb in human. The position of the thumb, it is opposable in case of human. Then scent in night blooming flowers. ರಾತ್ರಿ ಅರಳುವಂಥ ಹೂವೊಳಗಿರುವಂಥ ಗುಡ್ ಸ್ಮೆಲ್. ದೆನ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಮೇಲಿಯನ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಎನಫೆಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ಫೀಮೇಲ್ ಎನಫೆಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ, to lay its egg, it is dependent on mammalian blood protein. All these are the permanent adaptations. So whatever the adaptation, whether it is short term adaptation or it is long term adaptation, adaptations always help the organism to better survive in the original habitat. Then moving to the next one, death. It is also part of the syllabus. Let me explain. Death, organisms
reproduce to compensate death or loss of life. Organisms ಯಾಕೆ reproduce ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ to compensate the death. When organisms die, the microorganisms decompose the body. The elements which constitute the body are fed and are returned to the ecosystem. Such cycling of the elements between living and non-living maintains the balance in nature. What it means? ಸಾವು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿನ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಮದೂಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ living organisms always undergo the reproduction. To compensate the death, always organisms will be in the process of reproduction. What happens after the death of organism? Once the organism dies, the microorganisms, that means decomposers, bacteria and fungi, they act on the body, they decompose the body, they break the material which is present in the body, and finally elements are added into the environment. It helps in the cycling of elements between living and non-living, and this is helping in the balancing nature. Following are the advantages of death. This is somewhat interesting. Advantages of death, ಇದನ್ನೂ ಕಲಿಬೇಕಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. Yes, you have to know what are the advantages of death. It avoids overcrowding and maintains ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನಜಂಗುಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ಈ ಡೆತ್ ಅನ್ನೋ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. It returns mineral to the soil and maintains balance. After the death of organism, when body is subjected to decomposition, the mineral elements, after decomposition, they are added to the soil and it helps in the maintenance of minerals in the nature. The cellular death is essential for making skin germ proof. This one is important. Cellular death. Cells of the skin, some cells are dead in condition because they provide the proof against germs. That means disease causing microorganisms. The cellular death is also essential for metamorphosis in tadpole. Metamorphosis, the process of conversion of larvae into adult. I'm extremely sorry, I don't know the term for larvae, but definitely in the next video I will tell what is the Kannada name for larvae. ಆ ಲಾರ್ವಾ ಇದ್ದದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೆಟಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೆಟಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಸಿ ದ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಡೆತ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ದೆನ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಇದ್ರಾಗೇನು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬಹುದು, but following are the stages of death. Clinical death, it is stoppage of heartbeat and breathing process. Clinically ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಾನ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಉಸಿರಾಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರಬೇಕು. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೆತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟಿಶ್ಯೂಗಳು, ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಸತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಫ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡೆತ್ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೆತ್. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೌಎಡೇಸ್ ದ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಸಾಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿನ ಆರ್ಗನ್ಗಳನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐಸ್, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆರ್ಗನ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡೆತ್
the organs can be removed but before biological death. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೆತ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಆರ್ಗನ್ನು ಸತ್ತಿರಬಹುದು, ಆರ್ಗನ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಸು ಡೆಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೆತ್. ದೆನ್ biological study and its importance, about this one I am going to deal in the next video. There are other things that I need to explain, but I will continue this one in the next video about these two branches. Now I am moving to the questions. So let me clear one more thing. Whatever the extra theoretical part that I have explained in this video are only with respect to the competitive exams. For board examination, you need to concentrate only the theoretical part which I have explained through the regular videos. Try to keep this extra knowledge in your mind so that you can easily solve the questions. And for sure I am telling you, I am very much confident, ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಥೇರಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಓ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನೀಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್. ಈ ಥರದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸಕ್ಸೀಡ್, and I am sure you will develop that kind of positive attitude. So now I am going to deal with some multiple choice questions. Today in this video I am going to discuss with few questions, up to 20 questions I am discussing. In the next video, remaining part of the theory for the purpose of competitive exam, and again the multiple choice questions I am going to deal. So let us go for the first one. The growth and reproduction are mutually exclusive events in plants only, animals only, higher animals and plants, lower organism. What it means? ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗ್ರೋಥು ಮತ್ತು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೋಗುವಂಥವು, ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಎದ್ರೊಳಗೆ ಬಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಫ್ಟರ್ ಅಟೇನಿಂಗ್ ದ ಅಡಲ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಚೂರಿಟಿ, ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಹೈಯರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಗ್ರೋತ್. ಪ್ಲಾಂಟು ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅದ್ರದ್ದು ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದರೊಳಗೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಫ್ಲವರ್ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಕೂಡ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿನ ಅಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. The sum total of chemical reactions occurring in our body is called. You are very familiar with this definition. ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಿಮಗಿದರ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶೋರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ stating here? The sums total of chemical reactions occurring in our body is called metabolism. The very important character of the living organisms. All the chemical reactions which are taking place in the body of an organism is called metabolism, the defining property of living organisms. Then mark the correct statement. 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. Only living organisms grow. Is it true or false? Is it right or wrong? Only living organisms grow. No. Even growth is observed in the non-living organisms or non-living things, but from the external side. Andra one day statement wrong aitu.
plants grow only up to a certain age. Whether this is right or wrong, again second statement is wrong. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಗೆ. ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಅ ಸರ್ಟೇನ್ ಏಜ್. ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ತನಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ಲಿ, ಅವು ಸಾಯೋವರೆಗೇನು ಬೆಳಿತಾನೆ ಇರ್ತಾವ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. The growth in living organisms is from inside. Is it right or wrong? It is right statement. Growth ಅನ್ನೋದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೇ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದನೇದ್ದು ರಾಂಗ್ ಅದ, ಎರಡನೇದ್ದು ರಾಂಗ್ ಅದ, ನಾಲ್ಕನೇದಂತೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3. The correct statement in the given options is third one. Then moving to next one. Yes. Which of the following multiply by the process of fragmentation? You are familiar with the term fragmentation. It is a type of asexual reproduction. Planaria undergoes fragmentation. Filamentous algae, not all the algae, only filamentous, where the body is a tube-like structure. Hanta algae ಒಳಗೆ fragmentation ಆಗ್ತದೆ. And even fungi are also dividing by fragmentation. So answer, which of the following multiply by the process of fragmentation? Answer is all of these. ನಾಲ್ಕೂದ್ರೊಳಗೂ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ನಡೀತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Which of the following is a defining feature of all the living organisms? ಕೊಟ್ಟಂಥ 4 ಫೀಚರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಯಾವುದು? ಇಸ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋತ್? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಬೈ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟರ್ ಸೈಡ್. Reproduction, again answer is no, because mule and worker honeybees are the living organisms, but they are unable to undergo the reproduction. Self-consciousness, what about the patient in coma? Of course, man is self-conscious. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ಥಿತಿ ಅದ. ಆದ್ರೆ ಕೋಮಾನಾಗ ಮಲ್ಕೊಂಡಂಥ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಟಚ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹಸಿವಿ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ನೀರಡಿಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನಿಗೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಗೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸೋ ಅಂಥ ಈ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಯುನಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು the defining feature of all the living organisms. Then coming to the next one. The number of common characters are maximum in the following taxon. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಟು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ರೊಳಗೆ ಹೌದಾ, ಫೈಲಮ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕಿಂಗ್ಡಮನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈಲಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಫೈಲಮನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆರ್ಡರನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು? ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ದಿಂದ ಮ್ಯಾಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಒಳಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು, ಜೀನಸ್ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ,
ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಲ್ ಹೋದಂಗೆ ಆರ್ಡರ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಫೈಲಮ್, ಡಿವಿಷನ್, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹೋದಂಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ 4ರೊಳಗೆ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಜೀನಸ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಾ ಯಾವುದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಜೀನಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. But among the given options, the right answer is family. The next one, yes, this is also familiar to you. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Given below is the botanical name of mango. Mark the option in which name is correctly written. Mangifera indica. In all the 4 options, first you need to check the spelling. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. MANGI MANGIFERA ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಯದ? ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ನೇಮ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು? ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ. This is also Mangifera indica. Here is also Mangifera indica. Then ಇದರೊಳಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದದ ಬೇಕಲ್ಲ? What is the rule for printing of biological names? ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? Whenever scientific names or biological names are printed, it should be in the italic form. ಅದು ಇಟಾಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟಾಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಇಂಡಿಕಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ನಾಗದ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಐ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರು, ಇಲ್ಲಿನೂ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ನೇಮ್ ಒಳಗೆ ಐ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದದ ನಮಗೆ? 4th one. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್, I is in the small form and this printing is little bit slant. Italics ಒಳಗದ ಸ್ವಲ್ಪ ಓರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಯದ and this is the right option for the representation of botanical name of mango. Then next question. Identify the correct sequence of taxonomic categories. Correct sequence of taxonomic categories. What are those? Taxonomic categories. First one is species. Next to species is genus. Genus ಆದ್ಮೇಲೆ phylum. Family ಆದ್ಮೇಲೆ order ಆದ್ಮೇಲೆ class ಆದ್ಮೇಲೆ phylum. And ಲಾಸ್ಟಿಗೆ kingdom. ಈ 4 ನೋಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವುದದ? ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕೆಲವು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೆಟಗರಿಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಯಾವುದದ? 4th one is the accurate among the given 4 options for the question. Then the famous botanical garden Kew is located in. This is also known to you. Ellada Kew Botanical Garden? It is located in England. The answer is option 1. The birds taxonomically represent. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನಮಿ ಒಳಗೆ ಏನನ್ನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ, ಕ್ಲಾಸನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ, ಫೈಲಮನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ, ಅಥವಾ ಆರ್ಡರನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ. ಬರ್ಡ್ಸು ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನಮಿಕಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫೈಲಮ್ ಆಯಿತು. ಫೈಲಮ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಡೇಟ್ನಾಗ ಭಾಳ ಬರ್ತಾವೆ. ಫಿಶಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಲಮನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಕೆಟಗರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಏವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏವ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ದೆನ್
The following taxonomist is called Darwin of 20th century. Darwin specially concentrated on evolution. ಜೀವ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಿ 20ನೇ ಸೆಂಚುರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಸ್ಟಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ನ್ಸ್ಟ್ ಮೇರ್. ಅರ್ನ್ಸ್ಟ್ ಮೇರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ the Darwin of 20th century. The next one, the Indian Botanical Garden is located in Lucknow, Howrah, Mumbai, Mysore. Which one is the answer? The answer is Howrah. So Howrah is the area where the Indian Botanical Garden is located. The next question, following taxonomic aid provides information for the identification of names of species found in an area. ಕ್ವಶನ್ ಏನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಏನು ಕೇಳೈತಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಏಡ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ information for the identification of names of species found in an area. Habitat and distribution ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Habitat and distribution ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಾ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಬೌಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮೊನೋಗ್ರಾಫ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ the answer is manual. So manual is the taxonomic aid which provides information for the identification of names of species found in an area. The next one, the family Felidae includes cats, tigers, lions. Of course their genus is different, but all of them are included in the family Felidae. So the answer is all of these. ಈ ಮೂರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು, even though they are unrelated, they are belonging to the same family. Then next one, the term taxon is used for. taxon ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ? the ranks of species and genus ಅಲ್ಲ. the rank up to phylum, this is also wrong. the species epithet only ಅಲ್ಲ. then taxon ಅಂದರೆ ಏನು? every unit of classification used in the taxonomic hierarchy. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರ್ಯಾಂಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಟಗರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಬಳಸ್ತದ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎನಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಬರೋ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಟಗರಿನ, kingdom is a taxon, phylum is a taxon, division is a taxon, order is a taxon, class is a taxon. Every category ನಾವು classification represent ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ whatever the taxonomic hierarchy categories we are using, all of them represents individually one rank or one taxon. Then ಇದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು. The assemblage of families with common features is called. Group of the family ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? Group of the related families is called the order. Group of related organisms, species. Group of related species, genus. Group of related genera, family. Group of related family, order. Group of related orders, class. Group of related classes, phylum or division. Group of related phylum, kingdom, animal kingdom. Group of related divisions, plant kingdom. So ಇಲ್ಲೇ ಅಸೆಂಬ್ಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಪು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತದೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. The binomial nomenclature was given by, without much taking time, directly let us mark the answer. It is Carolus Linnaeus, father of taxonomy,
who used the binomial nomenclature system of naming for the organisms, where every scientific name consists of two components, genus and species. Yes, the term biology was introduced by, this is taken from the competitive exams MP in the year 1995. ಬಯಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಲೆಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿವೆರಾನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಮಾರ್ಕ್, both of them have coined the term biology. Then coming to the last question of today's discussion, rest of the questions and rest of the part with respect to the extra theory aspect I am going to continue in the next video. Study of rudimentary organs. Here I need to explain. Study of rudimentary organs. Rudimentary means vestigial or functionless. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರುಡಿಮೆಂಟರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ರುಡಿಮೆಂಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ taken from the competitive exams. Again, it is asked in the year 1995. rudimentary ಆರ್ಗನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Here the answer for this question is distillology. Remember, distillology is the branch which deals with the study of rudimentary organs. ದೆನ್ ಉಳ್ಕಿದ್ದೇನವ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಟರ್ಮ್ಸು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಡರ್ಮ್ಯಾಟೋಲಜಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಈ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಚನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಡರ್ಮ್ಯಾಟೋಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಟಿಯಾಲಜಿ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್, ರೋಗ ಯಾಕೆ ಬಂತು, what is the reason for the cause of that disease, etiology. Then chirology, study of hands, ಕೈಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹೌ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಯಾಲಜಿ ಈಸ್. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ detailed study is possible in separate branch, and here chirology refers to, or the chirology, it is a study of hands. So these are the questions that I wanted to discuss. In the next video, I am going to discuss the remaining questions and the remaining theoretical part. Hope this explanation is clear for you.